اچھا جی، جس طرح سے میں نے شروع میں تذکرہ کیا کہ بھائی جیسے ایک دم پیٹرول پرائسز بڑھتی ہیں تو سمجھیں کہ ساری کی ساری پرائسز بڑھنا شروع ہو جاتی ہیں، مطلب سوائے تنخواہوں کے بڑھنے کے وہ وہیں کی وہیں رہتی ہیں، قوت خرید میں اضافہ نہیں ہوتا، ٹیکس بھی بڑھ جاتا ہے، ٹیکس بھی بڑھ جاتے ہیں، ساری چیزیں بڑھ جاتی ہیں، ہم وہیں کے وہیں ہوتے ہیں بالکل، لیکن ساری قیمتیں جو اوپر چلی جاتی ہیں. اب ہماری قوت خرید نہیں بڑھتی مدیہ، اس کا کیا کرے بندہ؟ یا تو اس کے برابر کے حساب سے وہ بھی ہوتا ہے، وہ نہیں ہوتا. لیکن ایسا نہیں ہوتا، ہم جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، چیزیں مہنگی ہوتی جاتی ہیں. اسی لیے پھر ہمارا یہ کنسرن ہے کہ بھئی چیزیں مہنگی کیوں ہو رہی ہے. آپ دیکھیں نا کہ جیسے پیٹرولیم قیمتوں کی جو پیٹرول مصنوعات کی جو قیمتیں دنیا بھر میں بڑھی ہیں اور پھر اس کے بعد پاکستان میں بھی بڑھی ہے، تو کیا ہوا جی کہ ہر کھانے پینے کی چیز، اشیاء خرونوش، ٹرانسپورٹیشن، ایوری تھنگ، سب چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہو گئی. اب وہی جو ستی پہلے بات کر رہا تھا، ہم بھی اکثر شو میں بات کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ سمجھ میں نہیں آتی کہ جو ہماری مجھے بھینسیں ہیں یہ کیا یہ پیٹرول پہ چلتی ہیں، یہ پیٹرول پیتی ہیں؟ کیونکہ جب پیٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو دودھ کی قیمت بڑھ جاتی ہے، پھر سے دودھ کی قیمت نہیں بڑھتی، تمام تر ڈیری پروڈکٹس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. دہی آپ دیکھیں، خبر آئے کہ ہم نے ایک مجھ اسپیس میں لانچ کر دی ہے، مطلب وہ تو ایلون ماسک سے پوچھنا پڑے گا. لیکن آپ دیکھیں دہی جو ہے وہ 1 کلو آپ کو 250 پہ مل رہی ہے. جو دودھ ہے جناب یہ 160 روپے لیٹر جو ہے یہ ہوا، اور دہی 55 روپے پاؤ سے بڑھ کر اب 60 روپے کر دی گئی ہے. اب دیکھ لیں 240 مطلب 10 روپے کم، آپ دیکھ لیں 250 ہی ہوگی. لیکن کمشنر، ڈپٹی کمشنر، دیگر حکام جو ہے نا ان کو بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ کیا کرنا ہے. خیر وہ کچھ کر بھی نہیں رہے. جا کے وہ کوئی بندہ چھاپے مارے، ذرا دیکھے کہ بھئی کیا جو پرائس لسٹ کیا ہے اور وہ اس پہ آپ وہ امپلیمنٹیشن بھی اس کی ہو رہی ہے نہیں ہو رہی. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ایلن مسک نے جو ہے خرید لیا ٹویٹر، تو وہ آپ کی بات کا برا مان جائے گا. وہ کون سے پیٹرول سے چلاتا ہے؟ وہ تو بھلا کر رہا ہے انسانیت کا، الیکٹرانک مصنوعات. یہ امیر آدمی، یہ امیر ممالک کے لوگ ہیں، ان کا بالکل ڈسکس نہ کریں. وہ لیکن وہ آپ کو سنتے ہیں، وہ ہمیں سنتے ہیں، یہ ہمیں لگتا ہے، ہمیں مجھے فون بھی کے ایسا تھرو لگتا ہے. چاہے سن رہے ہیں، لیکن ہم کیا کریں جی، ہمارے ملک کے حالات آپ کے سامنے ہیں. پیٹرول ہر چیز ہمارے یہاں مہنگی ہوگی ہوئی، لوگوں کی قوت استطاعت جو ہے وہ مسلسل متاثر ہو رہی ہے. تو اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ چیئرمین کنزیومر ایسوسی ایشن آف پاکستان جناب کوکب اقبال صاحب ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیوز میں موجود ہوں. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. میں تو اس وقت جو وہ کہتے ہیں نا کہ ڈوبتے کو تنکے کا سہارا، جس طرح سے آس پاس جاتے ہیں نا تو وہ جو نوٹ جس تیزی سے نکل رہے ہوتے ہیں تو ہاتھ میں وہ جیسے وہ کہتے ہیں ریت کی طرح. کیا کریں یہ، مطلب کس کی طرف دیکھیں؟ آپ کچھ کر سکتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں کنزیومر ایسوسیشن آف پاکستان یہ بھی بنائی اسی لیے گئی تھی کہ ٹو پروٹیکٹ دا رائٹ آف کنزیومرز پہ کام کریں. ہم نے ڈو وی ہیو اینی رائٹ؟ جی وائی ناٹ. ہاں یہ بڑا اچھا سوال. جی یہ کیونکہ ہمیں یہی سب سے پہلے معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں بحیثیت کنزیومر. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ آپ ملک پرائزز پہ بات کر رہے ہیں تو 2021 میں نے کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کو ایک درخواست دی تھی کہ بھائی یہ جو کارٹل بناتے ہیں ڈیری فارمرز، اور خصوصاً جب سے یہ ڈیری فارمرز ایسوسیشنز وجود میں آئی ہیں، یہ اپنا کارٹل بنا کے پرائزز بڑھا لیتے ہیں. تو اس نے انکوائری کی، میں نے ایک اپلیکیشن دی تھی کیونکہ کارٹلائزیشن کے لیے خلاف تو وہ کمپٹیشن کمیشن کام کرتا ہے. تو انہوں نے کہا، انہوں نے انکوائری کی، اور یہ میں اپنی رپورٹ نہیں کہہ رہا، میرا ریکارڈ جو ہے اس کے نیٹ پہ بھی موجود ہے، کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے. تو انہوں نے انکوائری کی، انہوں نے کہا کہ جناب یہ جو کارٹلائزیشن ہے ان کا، اور اس وقت بھی انہوں نے 10 روپے بڑھائے تھے، جب یہ اب 10 روپے بڑھانے کی بات کر رہے ہیں. تو آپ کو بتاؤں کہ ایک فگر سن کے حیران رہ جائیں گے کہ 47 بلین، ناٹ ملین، 47 بلین اس کے ارب، 47 ارب روپے جو ہے صارفین کی جیب سے سالانہ نکل گئے. اور پھر ہمارے کمشنر صاحبان سوتے رہے. ہمارے جو کسی وجہ سے سو رہے ہوں گے سر. جی وہ تو وجوہات آپ کو پتہ ہے کہ کیا ہوتی ہیں. نہیں تو یہ تو جب اتنے پاور ہیں ان کے پاس کہ آپ یہ دیکھیے کہ کرونا کے اس میں جب دکان سیل کرتے تھے کہ جناب یہ آپ کی دکان پہ چڑھ گیا، یہ ہمارا کنزیومر گیا، اور انہوں نے کہا نہیں جی یہ تو اس کی ایس او پی کی خلاف ورزی تھی، اور سیل کر دیا، پوری مارکیٹیں سیل کر دی. ان کے پاس کیا پاور نہیں ہے؟ اگر یہ پاور تو میں حکومت سے درخواست کرتا ہوں کہ کمشنر کراچی جو کہ کنٹرولر جنرل پرائزز ہیں، ان سے فوری طور پر یہ عہدہ واپس لیا جائے اور ہماری کنزیومر ایسوسیشن کو یہ دے دیا جائے تاکہ ہم اس کو خود کنٹرول کر سکیں. مجھے ایک بات بتائیں، یہ جو 47 ارب آپ نے کہا کہ 1 سال کے اندر نکلتے ہیں، یہ جاتے کس کی جیب میں براہ راست فلٹر ہونے کے بعد؟ میں آپ کو بتاؤں کیا ظاہر ہے کہ ڈپٹی کمشنر صاحبان سو رہے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر صاحبان بڑی مہنگی نیند کی گولی ہوگی، اس لیے نیند کی گولی کھا کے بھائی بڑے پرسکون طریقے سے سو رہے ہیں. چین کی گولی کھا کے مستقبل آپ کا سیکیور ہو تو آپ سکون سے سوتے ہیں. ایسے ہی اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو وہی کہتا ہوں، ان کی اپنی جو شاہ خرچیاں وہ ختم نہیں ہوتی.
हैं हुकूमत आप ये पेट्रोलियम प्राइस आप भाई बात कर रहे थे कि भाई पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ रही हैं, ये प्राइसेस बढ़ रही हैं, सब्जियों की कीमत बढ़ रही है, फलों की कीमत बढ़ रही है, अजनास की कीमत बढ़ रही है। हर चीज की कीमत बढ़ी, तो आप लोगों ने वैसे कभी इसके खिलाफ कानूनी चाराजोई की है? देखिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि हम तो हर वक्त तैयार रहते हैं, कंपटीशन कमीशन में गए, लेकिन आप ये देखें कि कोर्ट्स में जाते हैं, उसका कोई आज तक जो है आपको कई दफा जो है कमिश्नर कराची को कोर्ट ने तलब किया। अच्छा सर, मुझे एक बात बताएं, आप गए हैं? मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोग कोर्ट में जाते हैं, हम लोग कोर्ट में जाते हैं, हमारे पास पूरी लायर्स की टीम है, हमारे पास जो है जावेद अहमद चतारी यहाँ पे जो हमारे हेड करते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट के लायर हैं। इसी तरह हमारे पास पंजाब में जो है इरफान एडवोकेट जो है, इरफान इकराम एडवोकेट, जानिब से क्या अहकामात आते हैं? फिर ये तो यही होता है, इंक्वायरीज होती हैं और उसके बाद यही फैसला होता है भाई आप ये लेके आ जाइए, कमिश्नर साहब पे पेश हो जाए। मैं समझता हूँ, लेकिन मुझे एक बात बताएं, रिसेंट हिस्ट्री में जो है, मैं एक सिंपल से आपको मिसाल दे रहा हूँ। देखें एक आपकी एसोसिएशन है ना, तो उसका एक किरदार ऐसा होना चाहिए जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करे। आप जितनी देर से ये बातें करें, मेरे जहन में आपको पता है किसका चेहरा घूम रहा है? शाकिर गुज्जर साहब का। उनका जो एतमाद है ना कि हमने बढ़ाने हैं 50 रुपए, हमने बढ़ाने हैं 60 रुपए। नहीं जी, नहीं, हम इंशाल्लाह अगले महीने हम 40 रुपए कर लो, जो करना है हमने बढ़ाने। इंशाल्लाह। तो मुझे वो चैलेंजिंग, आप जितनी बातें करें ना, देखें एक चीज है कि आप अगर आके यहाँ पर हमें ये कहेंगे कि कोर्ट में जाने का कोई फायदा नहीं है, वहां पर हम तो क्या करेंगे? फिर आपकी एसोसिएशन का क्या फायदा? अगर आप फायदा नहीं दे सकते, एसोसिएशन फायदा नहीं दे सकती, तो फिर बातें करने से हर कुछ नहीं फोरम होता। पे मैंने बताया कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। देखिए कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि 47 बिलियन निकल गए, अच्छा भाई तो रिकवर क्यों नहीं कर रहे हैं आप इनसे? फिर क्या हुआ? आप इनके पास जो आपके पास इनके पास इख्तियारात है ना, मेरे पास तो इख्तियारात नहीं है। मैं इसीलिए चैलेंज करता हूं कि कमिश्नर कराची का जो कंट्रोलर जनरल प्राइजेस का ओहदा है वो मुझे दे दें 1 साल के लिए, फिर मैं बताता हूं कि क्या है। मेरे पास पावर नहीं है, मैं कोई प्राइस मजिस्ट्रेट नहीं हूँ, मैं तो एक कंज्यूमर की नुमाइंदगी करता हूँ। फिर आप वो बता लें, फिर वो 47 अरब कहाँ जाएंगे सर? 47 अरब रिकवर नहीं हुए, 47 अरब कहाँ गए होंगे? ये हर साल जाते हैं ना, भी पूछे, हर साल जाते और हर साल। अब ये देखें 10 रुपए बढ़ रहा है ना, अब ये फिर 47 अरब रुपए का, फिर 47 अरब, फिर 47 अरब रुपए का आएगा। ये अभी मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास अभी मोबाइल में आप पढ़ लीजिए उसकी फिगर। मुझे बताएं सर, क्यों हम इतने अनफॉर्चुनेट है कि दुनिया भर में जो कंज्यूमर के राइट्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ दुनिया जहान में सार्फिन को मुहैया किया जाता है, लेकिन हमारे पास समहाउ क्यों ये राइट्स नहीं है? कंज्यूमर एसोसिएशंस भी काम कर रही हैं, बट स्टिल हमें लग रहा था वी आर टूथलेस, वी आर आर्मलेस, वी हैव नथिंग, कि हम फाइट ही नहीं कर सकते। बिल्कुल आप ये बात सही कह रही हैं, क्योंकि आपको ये मालूम है कि यहाँ पे जो है थाने के कानून साजी मैंने करवाई, चारों सूबों में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन मैंने नाफिज करवाए, कंज्यूमर कोर्ट्स मैंने बनवाई लड़ झगड़ के, सिंध फूड अथॉरिटी, पंजाब फूड अथॉरिटी, केपीके फूड अथॉरिटी, और अभी हाल ही में जो है हलाल फूड अथॉरिटी, कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की कोशिशों से बनी। तो ये हम पेपर वर्क भी करते हैं, हम पूरा करते हैं, वैसे उसके बावजूद भी जो है कंज्यूमर, क्योंकि अपने ये कंज्यूमर कोर्ट्स कुछ कर रही है, कुछ कर रही हैं क्या? आपने कहा कि कहीं पर भी जाएं ये, लेकिन वो इफेक्टिव हैं आपकी नजर में? नहीं होते, मैं आपको बताऊं नहीं, यही तो बात है। कमिश्नर कराची क्योंकि कंट्रोलर जनरल प्राइजेज हैं, सब कुछ कर सकते हैं, डिप्टी कमिश्नर उनके मातहत हैं, असिस्टेंट कमिश्नर उनके मातहत हैं, उनसे पूछें कि कितने, सिर्फ दिखावे के अगर कोई महीने में चालान हुए, अच्छा वो चालान फिर गवर्नमेंट के खाते में जाते हैं, उससे सारिफ को क्या फायदा होता है? पहली बात ये, मैंने उनसे कई दफा कहा कि उससे जो है, जो आप फीस वसूल करते हैं, चालान वसूल करते हैं, आप उनके ऊपर जुर्माने वसूल करते हैं, तो उससे कोई कंज्यूमर फैसिलिटेशन सेंटर बना दीजिए, कोई कंज्यूमर। अच्छा, वन लास्ट थिंग, आपने वो फूड अथॉरिटीज की बात की, तो इस वक्त अमलन जो एक इफेक्टिव आज तक हमने और जो इक्विप्ड फूड अथॉरिटी देखी है वो है पंजाब की। पंजाब ओनली। सिंध में तो आपने देखा था ना कि वो यूनिवर्सिटी के बेचारे इंटर्न्स रखे हुए थे, उन्होंने वो एक बीफ का केस हुआ था, जो अभी तक उनके पास अपनी लेबोरेटरी नहीं है। तो फिर तो बनवाए, तो सही से बनवाए ना, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग। देखिए वो बनाना नहीं चाहते, क्योंकि जिस लेबोरेटरी से साजबाज की भी, यहाँ पे भी साजबाज है ना, कि मैं लेबोरेटरी में एक सैंपल लेके जाऊंगा, मुझे इतने पैसे उससे देने हैं, और मैंने कई दफा कहा कि भाई ये एक लेबोरेटरी क्यों, 4 लेबोरेटरियां यहाँ पे और फूड अथॉरिटी ले सकती है, आपने सिर्फ एक लेबोरेटरी को क्यों फोकस किया हुआ है? ये सब चीज़ें जो है आपको पता है, जब तक ये खाते ख़त्म नहीं होंगे, जब तक कि हमारे यहाँ ये सिलसिला ख़त्म नहीं होगा, लेने देने का सिलसिला जो परवान चढ़ चुका है, तो ये हमारे जो कंज्यूमर्स, एक तो ये कि जब एक प्लेटफॉर्म पर यूनाइटेड हो जाए। अगर हमने पहले भी कहा कि जनाब ये हमने, आपने देखा होगा कि हमने कहा था कि दूध की जो है वो उसका ख़रीदारी का बाइकाट करें, महंगे जो दूध होता है, उसके बाद
कुछ दिन तक वो होता है उसका रद्द-ए-अमल। सर लेकिन एक बच्चे चीज़ है, मैं पीने सिर्फ वाले एक कमेंट होते हैं। करना चाहूँगा। देखें, जो आप बात कर रहे हैं, हम भी यहाँ से मुतालबा रख सकते हैं। एक मुतालबा ये नहीं है कि कमिश्नर साहब से हमारी कोई दुश्मनी है, लेकिन ये है कि अगर कोई शख्स अपनी जिम्मेदारियाँ अदा नहीं कर रहा तो उसको ओहदे से हट जाना चाहिए, उसे हटा देना चाहिए। ये मुतालबा हम भी कर रहे हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि जनाब ये अजारादारी है, ये गलत हो रहा है, या वहाँ पर इंसाफ नहीं मिल रहा है, या किसी वजह से देयर हैज़ टू बी समथिंग डिफरेंट जो कि आप कर सकते हैं, जो आपकी पावर्स में है। ऑल्सो सर मतलब अगर अवाम ने ये बातें सारी तो हम भी कर रहे हैं ना, देखिए नहीं, वो तो आप कर रहे हैं। देखें, हमारे पास मजिस्ट्रेट पावर हमारे पास नहीं है ना। हमारे पास भी नहीं। मैंने कहा कि हम क्या करते हैं, हम आप भी अवेयरनेस दे रहे हैं। जी जी। अब जो मीडिया है वो कंज्यूमर को अवेयरनेस दे रहा है कि अपने राइट्स के लिए खड़े हो। अगर यहाँ खरीदारी रोक देते हैं तमाम सार्फिन एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो ये तो दूध सर की ये नदियाँ तो रोड पे बहाएंगे। ये तो कहाँ ले जाके ये आप इसको बात सही डेवलप कह रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि उसमें भी लोगों में फिर ना यूनिटी नहीं नहीं आती नजर है आती। ना। हमने वो स्कूल्स वगैरह वो में भी लंपी देखा वाला ना कि मामला याद है आपको? मेरी बात लंबी सुनिए। वाला मामला तो फिर उठा ना, फिर उसके बाद 50 तो लोग ये खौफ में आएंगे। अगर आपने कह दिया कि दूध में जो है ये जहर शामिल हो गया, तो ये खौफ में आके कि अपनी जान ना चली जाए, लेकिन तब वो बंद करेंगे। लेकिन खौफ का कानून फैक्टर का होना नहीं चाहिए। होना चाहिए। यहाँ पे ये भी होना चाहिए कि आप पता होना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ आपका राइट, और आपको अपना राइट लेना कैसे है, सही तरीके से, कानूनी तरीके से, पढ़े लिखे तरीके से। और मदिया बट दूसरी चीज़ है। बॉयकॉट सती हर चीज़ का बॉयकॉट कर देना एक तो तो मतलब हमारी यही होगा, कौम में ये आदत चीनी भी नहीं है। महंगी है नहीं। बॉयकॉट करेंगे, नहीं, हम जी लेकिन दूध मदिया, है बॉयकॉट, और लोग यूनिटी में निकलते भी नहीं दो है चीज़ें भाई। हैं ना, एक तो ये है कि कौम में यूनिटी नहीं है, दूसरा ये है कि जो चीज़ महंगी होती है हमें और ज़्यादा अच्छी लगना शुरू हो जाती है, तीसरा ये है कि खौफ हम जो उसकी है वो hoarding शुरू बीमारी कर का देते नहीं, हैं। डंडे का होना चाहिए, वो भी कानून के। एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आएंगे।